Right, good morning, students. As we all know, that is, we are discussing about the retail management, and in that, the introduction, that is the first module. So here, in the previous class, we will discuss about what do you mean by that retailing. What do you mean by the retailing? What do you mean by the retailer? Okay, so retailer is who is doing the business, who is the customer and who is the consumer. Customer, you know the difference between the customer and the consumer. Customer is nothing but who can buy and they can use the product for themselves or maybe himself, right? So that is what you can say, that is a customer. That means the end user of the product or services. End user of the product or services, we can say that is a customer. And consumer, as you all know, consumer is nothing but the who can able to use the product. That's the end user, and the customer is who is going to buy the product, and maybe he can use for himself, or maybe he can use for maybe he can give it to use for some other. Right? So that is what the difference between the customer and the consumer. ಓಕೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. That means following the product, using the product. That's the end user, what we can say. The end user, we can say that's a consumer. Okay. So customer, maybe he will be user, or maybe he can be just a buyer also. We have discussed in the previous semester also. What do you mean by that? What do you mean by that? If I buy a shirt, okay, if I buy a shirt, maybe I am buying for me, maybe I am buying for my father. So the salesman will think maybe I am a customer itself, not the consumer itself, not the customer. Consumer ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಕಾಣ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ ಇದು ಶರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಯು, the color combination will match to you. So he will tell everything. Okay, so this is a trend, a new trend. There's a square check shirt. There's a colorful check shirt. So this will match to you, sir, and it will match your profession. He will say, and I will say finally, illappa nanigalpa nam father bekagilla anta ಹೇಳಿ. ಓ ಹೌದಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗಂಗಿದೆ ಏಜ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ನಾನೇ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನ, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೇನು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡವ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? So hope you know that in the previous class we will discuss about the introduction. Okay, what do you mean by the retailing? Retailing is not treated as a distribution channel. We are treating as an industry where we are doing the huge turnover, and the working schedule will be 24/7. Okay, and it will give a lot of opportunities for the retail business because there is a lot of crazy people are there, and the huge shopping will be done by the all kind of people. Okay, maybe teenagers and tilkori, maybe what you can say engaged and tilkori, old age and tilkori. So any stage of the life cycle, okay, each and every one, they are nowadays they are very crazy about the shopping. ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಜನ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಿಟಿನವ್ರು ಸಿಗೋರಿ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಸಿಗೋರಿ, ಏಜ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೋರಿ, ನಾನ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೇ ತಗೋರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೆಂಗದ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಬಹಳ ಅದ ರೀ. ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದರ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಾಚ್ ತಂದಿರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಶೂಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ರೇಬನ್ ಗಾಗಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೈ ಹಾಕೊಳ್ಳು, ಕಾಲು ಹಾಕೊಳ್ಳು. These all things they used to buy. So what I'm saying, so ultimately nowadays the shopping craze has been increased like anything. So this as a retailer we need to encash that. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅದ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ರೇಜ್ ಅದ, ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ರೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ. ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಧೂಳಿ ಏನು ಸಾರಿ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ತಿರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅದ ಮಂದಿಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಶಾಪಿಂಗ್ 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 ಶಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್, ಆಸ್ ಅ ಏನು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕೇಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೀದಿಲ್ರಿ. ಸದ್ ನಮಗ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೀತದ ನಮ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಿರಾಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಹೆಂಗದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ you know that always there is an advantages and the disadvantages will be there. Okay, advantages and the disadvantages will be there. Advantages is what? Advantages is where you can go immediately and pick up the product. Advantages supermarket irodrinda advantages ಏನದ ರೀ. Okay, you can go and immediately pick up the things what you want. Right, immediately ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. So you can save the time. And the thing is where whatever the unimaginary or maybe unexpected products you can able to buy it, and you can buy it whatever your wanted requirement. Like 1 kg ಬೇಕು 1 kg ಸಿಗ್ತದೆ, 5 kg ಬೇಕು 5 kg ಸಿಗ್ತದೆ, 10 kg ಬೇಕು 10 kg ಸಿಗ್ತದೆ, 1/2 kg ಬೇಕು 1/2 kg ಸಿಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನದ ರೀ? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 1/4 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನದ ಏನೋ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಿಶನ್ ಕಾರ್ ಹಚ್ಚಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಏನು ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್. ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಏನಂತೇಳಿ 2 kg ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, 2 kg ಸಿಂಗಾರಿ, 2 ಕಿಲೋ ಪುಟಾಣಿ ರೀ, ಸಾಸಿವೆ ರೀ, ಜೀರಿಗೆ ರೀ, ಸೋಪ, ಅಡಿಕೆ, ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಅರಶಿನ ಗಿರಶಿನ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನು ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಂತಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಪೂರ ಕೂಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ. ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ ಮುಗಿತಾ, ಈಗೇನದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ಏನದ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಬರೀರಿ, ಪೌಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬರೀರಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸಾಸ್, ಜಾಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, MTR ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. We are attracting for all these kind of products. This is how the advantages and the disadvantages will be there. Right? ಈಗ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ ಕೊಡು ಮಟ್ಟ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ಏನಿಲ್ಲ 1/4 ಕಿಲೋ ಜೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ತಿಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಜೀರಿಗೆ ಅದ ರೀ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಜೀರಿಗೆ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಮೊಳ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ, ಹಾಂ ತಗೋ ನಡಿ ರೈಟ್ ಚಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. This is how, so this is how the advantages and the disadvantages is there. But what I'm saying, ultimately you need to follow for the new business itself, and this is what we can say, there is an organized business. This is, we can say, the organized business. Now we are talking about the definition. Yes, we have discussed about what you mean by that and all. Now we are talking about the definition. You know that definition, according to the Philip Kotler, he is the father of the marketing, we used to say. Philip Kotler is the father of the marketing. What it says, retailing includes all activities involved in selling goods and services to the final consumers for the personal or non-personal usage. ಓಕೆ, ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನ್ರಿ, ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಸ್, ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A retailers or retail store is any business enterprise whose sales volume comes preliminary from wholesalers is retailing. Yes. ರಿಟೇಲರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ನಾವು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ. Earlier we used to say that is a store. You know that. Earlier we used to say that is a store. Now we are talking about the earlier we used to talk about the store, and now we are talking about the outlet. This is a new word, what we can say, how to attract the people. Right? This is what the retailer means. Retailing means, retailing, it includes all the activities involved in selling goods and the services. All the activities involved in selling goods and the services to the final consumers for the personal or non-personal usage. A retailer or retail store is any business enterprise whose sales volume comes preliminary from wholesaler is called as retailing. And a process of promoting greater sales and consumer satisfaction by gaining a better understanding of the consumers of goods and services produced by the company. A typical retail management strategy for the manufacturing business might research the retail process that distributes the finished products created by the business to consumers to determine and satisfy what buyers want and require. This is very much important, guys. See, that's what we are talking about. There's the distribution channels. In the previous class also we have discussed. The process of promoting the greater sales and the customer satisfaction is very much important. Earlier, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. I tell you guys, this was the earlier concept. This was a traditional concept. Who is looking for the profit? ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಗೀತು, ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ರಿ, ಹಳಿ ಕಾಲದ್ದದು. ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದನೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Customer satisfaction is very much important. If you satisfy the customer, and definitely customer will give anything whatever he wanted. Hope you remember, I used to say the story. ಏನಂತಂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯೋದಿರ್ತಾನ, ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ. ಏನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೇನದ ದಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ದಾರ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಏನದ ಒಂದು ಕೊಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ and there is a thread and there is something to catch that fish. This is how the process is. ಆ ಕೊಂಕಿ ಏನದ ನೀರಾಗಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಾ ಬಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವನ್ರಿ, ಬಾ ನನ್ನ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಜ್ಜಿ ಹಚ್ತೀವಿ. ಬಜ್ಜಿ, ವಡಾ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸಾ, ತಂದೂರಿ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನೇನು ಹಚ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಿಹುಳ ಹಚ್ತೀವಿ. ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎರಿಹುಳ ಹಚ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ? ಎರಿಹುಳ ಇಷ್ಟ. ಆ ಎರಿಹುಳ ನಾವು ಆ ಕೊಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆ ಎರಿಹುಳ ತಿನ್ನಾಕ ಬಂದು ಮೀನ ಸಿಗ್ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನದ, ನಾವು ಮೀನ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಮೀನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ moral of the story is, if you give what the customer wants, then definitely customer will give back what you wanted exactly. If you give to the customer what he wants, then definitely customer will return back what you wanted. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, you know that we are going for the dinner or maybe we are going for the treat, big hotels and all. We never think about the food and we never discuss about the price for the food. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಅದಲ್ರಿ. ಮುಗ್ದಾಗ ತಿಂದೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿ, ನಾವು 3 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಹೇ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಅಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಈ ಪಲ್ಯ ಭಾರಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ತಿಂದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಊಟ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇ ಊಟ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಯದ, ತಗೋಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, ಹಿಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಭಾರಿ ಚಲೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹ್ಯಾಪಿ. This is how we used to do, right? So this is what I'm saying. If customer is satisfied, then definitely they will give what you want. If you charge higher the price, they don't bother. Nowadays, in generation or hangera antandre, there is no value for the money. There is no value for the money. Okay? If they are satisfied, then definitely they can bear whatever the prices you have charged. This is how. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ nowadays. So if you satisfy the customer, then definitely customer will give whatever you wanted. Okay? And ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತೇನ್ರಿ? ಈಗ ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಅದ. ಚಲೋ ಅಲ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡೆ, ಅವ ಏನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಅವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್. This is what we are expecting. If you give the additional benefit to the customers, then definitely customer will be very happy. You can charge the same price in the other products. That is different. He should feel that psychological effect should be there. That is very much important. See, whatever you are paying, anyhow, you will get the product. So whatever you have paid. But apart from that, if you give additional benefit to the customer, then definitely customers will be very happy and he will be very crazy on your shop. ಅವ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ? Okay, ಅವ ಏನು? Okay, is there any problem? No. ರೈಟ್. ಅವ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದಕ್ಕಂತೂ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಂಡಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ
This is how people used to talk. Right? This is how the today's class is there. That is, I just discussed about how the customer satisfaction is an important. We'll see that what is the next slide will be there. So we can get prepared for that tomorrow because see importance of the retailing. Okay. What is the importance of the retailing? We can discuss in the previous class. Sorry, in the next class. Right. If you have any queries, please let me know. Or else you can send a message. Yes. Do you have any queries, guys? Okay, thank you. Thanks a lot for today's class. Because in the code, in the chat also you have attended the class, so I'll be very happy. I'm very happy today. Right? Thank you.